Hello ladies and gentlemen, I'm teacher Abdullah from Smart EAL YouTube channel. In this video I'd like to continue the second part, English, which is prepared for grade 5 unit 7. So I need your attentive listening. እንግዲህ unit 7 part 2 still እያወራን ያለ ነው ስለ ዶክተር አበበች ጉበና የሚያወራውን ፓሴጅ ለማየት ሞክረን ነው የተወሰነ ያቆም ነው። So week 25 day 4 በሚል second part እንጀምራለን። lesson 4 activity 1 is about true false items ነው የሚያወራው. Especially it checks your comprehension, how much you comprehend the reading passage. reading passageን ምን ያህል እንደተረዳችሁ ነው ቼክ የሚያደርገው። activity 1 ያው read the passage again በድጋሚ አንብቡና and decide ወስኑ if the statements below are true or false ከታች የቀረቡት እውነት ወይም ሐሰት መሆናቸውን ወስኑ ነው። compare your answers with a friend. finally you'll check with your friend. እንግዲህ ቼክ ታደርጋላችሁ ከጓደኛችሁ ጋር. the first question says አበበች was probably from a farming family ነበረች ይላል። ከግብርና ጋር የተያዙ ከገበሬ ቤተሰቦች ነበረ እሷ የተገኘችው ነው የሚለው። ያ true ነው አንሰሩ የሚሆነው ምክንያቱም in the passage there is an information which talks about small rural area ከሆነ አካባቢ እንደመጣች ይናገራልና ሩራል የሚያሳየው ገጠራማ አካባቢ ስለሆነ true ነው የሚሆነው። second, her father was killed during the first Ethiopian war ነው የሚላቸው። አባቷ በኢትዮጵያ ጦርነት ኢትዮጵያና በጣሊያን ጦርነት በተካሄደው የመጀመሪያው ጦርነት ነው የሚለው። it is false ነው የሚሆነው because second Ethiopian war ነው የሚለው በሁለተኛው እንጂ በመጀመሪያው አይደለም ነው። ስለዚህ the answer should be false ይሆናል። number 3, አበበች experienced forced marriage in አዲስ አበባ ነው የሚለው። forced marriage in አዲስ አበባ ነው የተለማመደችው ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ነበር ይሄ የተፈጸመው ነው የሚለው። ይሄ false ነው። አዲስ አበባ ሳይሆን የነበረችበት አካባቢ ነው አዲስ አበባ የመጣችው in order to make herself free ነው ራሷን ፍሪ ለማድረግና ስራ ለመፈለግ ነው የመጣችው። number 4, አበበች grandparents were not kind to her. kind አልነበሩም፣ ሩህሩህ አዛኝ አልነበሩም። they forced her እሷን አስገድደዋታል to get married at the age of 10 ነው የሚለው። እንድታገባ በ10 ዓመቷ አስገድደዋታል ነው የሚለው። true ነው according to the passage. number 5, አበበች went to ግሸን ማርያም to attend the religious service ነው የሚለው። religious service ለማድረግ ሄዳለች ነው የሚለው። religious service ሳይሆን religious trip ነው፣ ሃይማኖታዊ ጉዞ ለማድረግ ነው እንጂ ሃይማኖታዊ religious service አልነበረም ነው። because pilgrimage የሚለው ጽንሰ ሐሳብ religious trip እንጂ religious service ስላልሆነ ማለት ነው። number 6, አበበች started an orphanage because she wanted to get money from donors ነው የሚለው። orphanage እንግዲህ የህፃናት ማሳደጊያ ተቋም አቋቁማ የጀመረችው money from donors ከለጋሶች ገንዘብ ለማግኘት ነው የሚለው። no, it is for humanitarian support ነው ሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግ እንጂ from donors money አገኛለሁ ብላ አልነበረም። because the first time የመጀመሪያ ጊዜ ያየችው ክስተት አሳዝኗት ነው ይሄ ሰብአዊ humanitarian support ማድረግ የጀመረችው እንጂ in order to get money from donors አይደለም ነው። false ነው። number 7, she was heartbroken. ልቧ ተሰብሮ ነበር ወይም በጣም አዝና ነበር to say mother breastfeeding her child ነው የሚለው። ጡት የምታጠባ እናት ለልጇ በማየቷ ነው heartbroken የሆነችው ነው የሚለው። according to the passage she was heartbroken by the situation ነው that she saw ባየችው situation ነው በዛ አካባቢ ባየችው አጠቃላይ situation ነው እንጂ heartbroken የሆነችው በmother breastfeeding የሚል ቀጥታ አልተጠቀሰም። ስለዚህ ከamong the situations ነው ካሉት situation መካከል mother breastfeeding her child አንዱ ነው እንጂ አጠቃላይ ባለው situation ነበር እንትን ያለችው ነው። ስለዚህ false ነው የሚሆነው number 7. 8, አበበች brought a total of 21 orphans from the famine struck area ነው። ኦርፋኖቹ እነዚህ ህፃናት ወላጅ አልባ ህፃናት 21 አምጥታለች ነው የሚለው። the answer is false ነው because she brought a total of 20 ነው የሚለው ፓሴጁ 20 ነው እንጂ ያመጣችው 21 አይደለም ማለት ነው። number 9, her second husband divorced አበበች because she didn't love her. he didn't love her
እሷን ስላልወደዳን ነው የፈታት ነው የሚለው ዳይቮርስት ማለት መፍታት ነው። no the answer is false ነው because he was not happy with her deed የሚል ነው ይሄ ጽንሰ ሐሳብ እዚህ ጋር የጻፍኩላችሁ ፓሴጁ ላይ ቀጥታ ያለው ይሄ ነው። he was not happy with her deed ማለት በሷ ተግባር እሱ ስላልወደደ ነው እንጂ የፈታት did not love her አይደለም ስላልወደዳት አይደለም ማለት ነው። finally የመጨረሻው she died of old age ነው የሚለው እንግዲህ ትልቅ እድሜ ላይ ሆና ነው የሞተችው ነው የሚለው ማለት she died of የሞተችበት old age ስለሆነች ነው የሚለው no she died of covid ነው covid 17 በኮቪድ 17 ምክንያት እንደሞተች ነው የሚያሳየው። ስለዚህ answer is false ይሆናል ማለት ነው። so let's pass the next one ወደ ቀጣዩ ስናልፍ activity 2 ላይ ነው የምንመጣው። write what the words in bold refer to in the passage ይላል። እነዚህ bold እንግዲህ reference question ነው የሚባሉት እነዚህ what does she refer to there at the time here her them የሚሉ በቦልድ እነዚህ የተጻፉት በየፓራግራፉ 1 ላይን 4 ላይ በሚል እንደዚህ የሁሉም ተገልጸውላቸዋል። ስለዚህ ወደ ኋላ ሪፈር ስታረጉ easily to make to save our time ጊዜውን ለመቆጠብ በሚል እዚሁ የተወሰነ ነገር ጽፌላችኋለሁ። ለምሳሌ ሺ የሚለው ፓራግራፍ 1 ላይን 4 it was talking about ዶክተር አበበች ጉበና ነው እያወራ ያለው። ስለዚህ ስለ አበበች ነው ሺ የሚለው አበበችን ነው ሪፈር የሚያደርገው ማለት ትችላላችሁ። second the word there place ነው ሪፈር የሚያደርገው እንግዲህ በፓሴጁ ምክንያት በፓሴጁ ውስጥ there የተጠቀሰው place ነው የሚያሳይ about አዲስ አበባ ነው እያወራ ያለው። እዚያ at the age of 10 she was married without her consent but she ran away to አዲስ አበባ the capital of Ethiopia ይላል። ወደዛ አምልጣ እንደመጣች ያሳይና there እዚያ ቦታ ይለናል። እዚያ የሚለን አሁን ማን ነው ያወራ ያለው? ስለ አዲስ አበባ ነው ማለት። she managed to get basic education and later worked as a quality controller at a coffee and gain company ይለናል። ስለዚህ there የሚለው አዲስ አበባ ብላችሁ ከመለሳችሁ you right። the third ሶስተኛ ሪፈረንስ ኮስችናችን at the time የሚለው በዚያን ጊዜ ይለናል። ታይም ነው አሁን ሪፈር የሚያደርገው ፓራግራፍ 2 ላይ ነው የምናገኘው። at the time የሚለን here line 3 ላይ ነው። at the time the area was severely struck by drought ይላል። አካባቢው በድሮት ማለት በድርቅ እንደተመታ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ማን ነው at the time በዚያን ጊዜ የሚለው የትኛው ነው? እዚህ ጋር የተጠቀሰ ያለው 1973 ነው 1973 ነው። ይሄ እዚህ ሳውዝ ወሎ ላይ ስለተከሰተው ድርቅ ነው የሚያወራውና 1973 ብለን ካወራን ካልን ያው ኖርማሊ at that time የሚለውን ኢዝሊ መልሰናል ማለት ነው። ሌላው ሂር በሚል ነው እዚህ የቀረበው ግን her ነው የሚለው I think ሚስ ስፔልት ነው በስተት የተጻፈች ነች። ፓራግራፍ 2 ላይ 9 ላይ the baby girl ነው her የሚለው እሷን የሚለው baby girl ነው ሪፈር የሚያደርገው። we can check ፓራግራፍ 2 ላይ 9 ላይ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ሉክ እንዴት ገስ እንደምታረጉ ቼክ እያረጋችሁ ገስ ሳይሆን ሪፈረንሱ እንዴት ማን እንደሚያሳይ ባት አበበች realized that the mother was died እንግዲህ ያጠባች ተኝታ በእንቅልፍ ወስዷት ያጠባች ያለችን ሴት አይታ ነው ወደሷ ሂዳ ለመስጠት የሞከረችው loaf of bread ዳቦ ውሃ ለመስጠት ሞክራለች ባት ብሎ ግን ነገር ግን አበበች realized that the mother was dead ግን እናቲቱ የሞተች መሆኑን ተረድታለች። without thinking further አበበች picked the baby girl up ብለናል። baby girl-ን አነሳቻት wrapped her ጠቀለለቻት in a piece of cloth በተወሰነ ጨርቅና and took her ከዚያም ወሰደቻት እሷን ነው የሚለው እሷን እያለ ያለ ማን ነው? baby girl ነው ማለት ነው። ስለዚህ baby girl ካላችሁ you right። የመጨረሻው them የሚል ነው ጥያቄ የምናገኘው them እነሱን ይላል። object pronoun ነው። እነሱን ያለን ማን ነው? አበበች chose the children ሲያስመርጣት ባሏ just he gave her a challenge ጥያቄ አቅርቦላት ነበር to choose either their marriage or the children ወይ ጋብቻዋን ወይ ህፃናቶችን እንድትመርጥ። አበበች chose the children ህፃናቶችን ማሳደግ ነው መመርጠው ከጋብቻ ይልቅ ብላ ህፃናቶችን መርጣለች። she sold her jewelry እንግዲህ ጌጣጌጧን ሽጣለች to have money to feed them ገንዘብ አግኝታ to feed them እነሱን ለመመገብ ነው የሚለው feed ማለት መመገብ them እነሱ እነማን እነሱ ስለዚህ children ብላችሁ ከመለሳችሁ you right። በዚህ መልክ ነው እንግዲህ ሪፈረንስ ኮስችን ሊመለስ የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ 1 up to 5ን እዚህ ጋር ጽፌላችኋል። children ነው her የሚለው the baby girl ነው at that time የሚለው 1973 ይሩን ነው ሪፈር የሚያደርገው there የሚለው አዲስ አበባ ነው። ፋይናሊ ሺ ደግሞ አበበች ጉበናን ካላችሁ
yeah, just you did well. በደንብ ሰርታችኋል ማለት ነው። week 26 day 1 ላይ ስንመጣ lesson 5 passage 2 ነው another passage ቀርቦላችኋል። activity 1 with a friend ይላችኋል። ከጓደኛ ጋር ሆናችሁ read the following story and answer the questions ታሪኩን አንብባችሁ ይሄንን በተለይ አምስቱን ጥያቄ እንትን መልስ ትሰጣላችሁ። first check what the questions look like ምን እንደሚመስሉ ቼክ አድርጉ። the first question say what was ምሳሌ's dream ይላል። የምሳሌ ድሪም ምንድነው ራእዩ ምንድነው ይለናል። second did he fulfill his dream ህልሙን አሳክቷል ወይ how እንዴት አሳካ። 3 what good citizen values did ምሳሌ have ምሳሌ ምን አይነት የዜጎች እሴት ነው ያለው ጥሩ እሴት አሳይቷልና እሱ ምን አይነት ነው ያለው ጥሩ የዜጎች እሴት አሳይቷል የምንለው ምንድነው የሚሉትን ትዘርዝራላችሁ። number 4 according the passage በፓሴጁ መሰረት when should we work hard መቼ ላይ ነው ጠንክረን መስራት ያለብን እንግዲህ ኤጁን ነው የግድሜ ክልሉን ትናገራላችሁ። finally why did his teachers use to invite ለምን ነበር መምህራን used to invite ምሳሌ to advise እንዲመክር ሲጋብዙት የነበረው ለምንድን ነው his classmates እንትኖቹን የክፍል ጓደኞችን ለምንድን ነው የሚለው reason out ታደርጋላችሁ ማለት ነው። okay the first question what was ምሳሌ's dream ይላል። የምሳሌ ህልሙ ምን ነበር ነው የሚለን ህልሙን በተመለከተ እዚህ paragraph 2 ላይ ታገኛላችሁ። ምሳሌ believed that one day he would be a famous doctor and help people suffering from illness ነበር ዶክተር ሆኖ በህመም የሚሰቃዩትን መርዳት ነበር የሚል መልስ ነው የምናገኘው ማለት ነው። second did he fulfill his dream ህልሙን አሳካ ወይ how እንዴት አሳካ የሚል ነው። this part also found ይሄኛውን ደግሞ የምናገኘው እዚህ አሁን paragraph 2 before the last I think 2 lines ከመጨረሻዎቹ ሁለት መስመር በፊት when ምሳሌ completed grade 12 ባጠናቀቀ ጊዜ he passed his exam ፈተናውን አልፏል and joined a university ዩኒቨርሲቲም አልፏል ዩኒቨርሲቲም ገብቷል ይላል። ስለዚህ he succeeded ማለት ነው ስለ አሳክቷል የሚለውን በዚህ መልክ እንረዳዋለን። the third one ሶስተኛው ደግሞ what good citizen values did ምሳሌ have ምን አይነት ጥሩ የዜግነት የዜጎች መገለጫ ነበረው የሚል ነው። he has different citizen values አሉት። ለምሳሌ ወደ መጨረሻው ፓራግራፍ ላይ he was just giving advice ይሰጥ ነበር my friends ብሎ ምሳሌ ይሰጥ ነበር ጓደኞቼ we should listen to our parents ወላጆቻችን ማዳመጥ አለብን ይሄ ማለት respectful መሆኑን የሚያሳይ ነው and we should be hard working ነበረ ጠንካሮች መሆን አለብን and responsible ኃላፊነትን የምንወጣ ተጠያቂ መሆን አለብን የመሳሰሉት እኔ is a part of his good citizenship values ነበሩ ማለት ነው። number 4 according the passage በፓሴጁ መሰረት when should we work hard መቼ ላይ ነው ጠንክረን መስራት ያለብን መሆኑን የሚገልጸው ነው የሚለው okay I think it was also mentioned ይሄም አሁን ምን ላይ ተገልጿል መሰላችሁ advice ሲያደርግ እዚህ ጋር ተገልጿል paragraph 2 ላይ he also said to them ለነሱ ይላቸው ነበር ለጓደኞቹ ሲመክር people who work hard when they are young ወጣት እንደሆኑ ጠንክረው የሚሰሩ will sleep a lot ብዙ ይተኛሉ when they become old ትልቅ ሲሆኑ እረፍት ይወስዳሉ በወጣትነታቸው የሰሩ የሚለው ስለዚህ during I think our young time ወጣት በሆንበት ሰዓት ላይ ጥሩ መስራት እንዳለብን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። question number 4 number 5 why did his teacher used to invite ምሳሌ to advise his classmates ለምንድን ነው ይጋብዙት የነበረው ክላስሜቶቹን አድቫይስ እንዲያደርግላቸው ይጋብዙት የነበረው ነው የሚለው he is what a role model ነበረ he is a good student he has a good characteristics he was what a hard working role model ስለነበረ ነው ብላችሁ መልስ ከሰጣችሁ that will be good ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። the second activity will be activity 2 the following proverbs proverb ማለት ምሳሌ አነጋገር ማለት ነው and sayings እንዲሁም አባባሎች are taken from the passage የተወሰዱ ናቸው። ምሳሌ a good citizen ከሚለው ምንባብ with your friend ከጓደኛ ጋር በመሆን read the passage again በድጋሚ አንብቡና and find out what they mean ምን ማለት እንደሆኑ ሚኒንጋቸውን ፈልጉ ነው። ለምሳሌ his number 1 story of all time ሁሌ ያ ቁጥር አንድ የሆነ ታሪኩ ነበር ይለናል። አሁን
ሂዝ ነምበር 1 ተብሎ የተገለጸው ምንን ለመግለጽ ነው? ለምሳሌ the most liked ማለት ትችላላችሁ። the most favorite to him በጣም ተወዳጅ የሆነው ለማለት ነው። second when we don't have what we like የምንወደው ከሌለን we must like what we have ብሎ ተናግሯል። ያለንን መውደድ አለብን የሚል ሐሳብ ተናግሯል። ስለዚህ ምን ለማለት ፈልጎ ነው? ስለዚህ we must be happy ነው። happy መሆን አለብን ነው። what we have ባለን ነገር ላይ መደሰት መሆን አለብን። be yourself ነው። ራሳችሁን ሆኖ ነው። you shouldn't compare to others ነው። ከሌሎች ጋር ራሳችሁን ማወዳደር እንደሌለባችሁ ነው የሚያሳየው። number 3 nothing is impossible ይላል። ምንም የማይቻል ነገር የለም። if we work hard we can get it ይላል። እናገኘዋለን። it's the importance of hard working ነው። የጠንክሮ መስራትን ጥቅም ነው የሚያሳየው ማለት ነው። fourth because what is hard today ዛሬ አስቸጋሪ የሆነ ከባድ የሆነ will be easy tomorrow ነገ ቀላል ስለሚሆን ብሎ አድቫይዝ አድርጓቸዋል። and what's dark tonight ዛሬ ደግሞ የጨለመ will be light in the morning ነገ ላይ ብርሃን ይሰጠናል። ስለዚህ የዛሬውን ማየት የለብንም የሚል ነው። ስለዚህ we should overcome the problem ፕሮብለሞችን ኦቨርካም ማድረግ አለብን፣ መወጣት አለብን፣ ማሸነፍ አለብን። we should be patient መሆን አለብን፣ ታጋሽ መሆን፣ hard working መሆን because no pain no gain ይባላል። መጥፎን ነገር ካላለፍ ጌን ጥሩ የሚገኝ ነገር እንደማይኖር ያሳየናል ማለት ነው። the importance of being patient በተለይ ታጋሽ ሆኖ መቀጠል በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ነው። finally life is a struggle that we have to win life is struggle life ማለት ውጣውረድ ነች፣ ትግል ነች that we have to win ስለዚህ ማሸነፍ ይጠበቅብናል ነው። ስለዚህ አሁንም hard working struggle ማድረግ especially hard working every time ነው። ሁሌ ጠንክረ መስራት እንዳለብን የሚያሳዩ እንትኖች ናቸው። proverb እና sayingዎች ናቸው ብለን different by the way you can add more and more ብዙ መጨመርም ትችላላችሁ በእናንተ understanding ማለት ነው። section 3 ላይ ስንመጣ vocabulary ነው የምናገኘው። week 26 day 2 ላይ lesson 6 activity 1 the following words in column A are taken from passage 1 ላይ የተወሰዱ ናቸው። እነዚህ matching column A እና column B match them with their synonyms given in column B column B ላይ ካሉት እነዚህ ሲኖኒሞች ናቸው which are, I think similar meaning ማለት ነው። ከነዚህ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ትርጉሞች ናቸው። ፓራግራፍ ነምበሩ ተሰጥቷል፣ ቃላቱ የተወሰዱበት። let's check please number 1 okay number 1 says raised ይላል። ፓራግራፍ 1 ላይ ምንድነው ስለ raised የተወራው? about አበበች ጉበና ነው። she was raised by her grandparents until the age of 9 ይላል። እስከ 9ኛ ዓመቷ ድረስ she was raised by her grandparents ነው የሚለው። በአያቶቿ raised ተደርጋለች ነው የሚለው። ያ ማለት brought up ነው፣ እንድታድግ ተደርጋለች። brought up በአያቶቿ አድጋለች ማለት እንድታድግ ተደርጋለች። ኦኬ number 2 consent የሚል ቃል አለ ፓራግራፍ 1 ላይ። ሰንተንሱ ምንድነው የሚለው? she was married ይላል፣ አግብታለች። without her consent ነው የሚለው፣ ያለሷ consent and but ብሎ she ran away to አዲስ አበባ፣ በዚያ ምክንያት ወደ አዲስ አበባ አምልጣ መጥታለች ይላል። ስለዚህ without her consent ማለት without her at personal will ወይ agreement ማለት ነው፣ ያለሷ ስምምነት ነው ያገባችው የሚል ነው። ምክንያቱም ወደ አዲስ አበባ run away አምልጣ መምጣቷ ራሱ it shows that she is not willing for her marriage ማለት ነው። በጋብቻዋ ላይ willing አልነበረች፣ ፍላጎት አልነበረበትም ማለት ነው። number 3 handed out የሚል ቃል ተጠቅሷል ፓራግራፍ 2 ላይ። አበበች handed out the little she had ይላል፣ ያላትን handed out አረገች። a loaf of bread ለምሳሌ ዳቦ and a few liters of water ይላል፣ የተወሰነ ውሃም handed out አየች፣ በዛን ሰዓት handed out አርጋለች ይላል። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? loaf of bread a few liters of water የሚለው ምንን ነው የሚያሳየው? gave ሰጠች ወይም offered ለገሰች የሚል ሐሳብ ይሆናል ማለት ነው። number 4 infant የሚል ቃል ተጠቅሷል ፓራግራፍ 2 ላይ። infant የሚለው a woman appeared asleep and her infant daughter was trying to suckle at her breast ነው የሚለው። ያው የተኛች የመሰለች እናቷን her infant daughter ምን እያደረገች ነበር? was trying to suckle at her breast ነው የሚለው። ጡቷን ሳክል እየጠባች ነበር ነው የሚለው። her infant daughter what kind of person is
ሳክል ምን አይነት ሰው ነው የሚጠባው ካል ኢንፋንት ነው አይደል? ኢንፋንት ማለት በዚህ ኮንቴክስት ምን ይሆናል? ኒው ቦርን ወይንም ቤቢ ኪድ አዲስ የተወለደ ወይም ህፃን ማለት ይሆናል ማለት ነው። ነምበር 5 ቻሌንጅ ይላል። ባሏ ያቀረበላት ቻሌንጅ ነው። ለምሳሌ ምን ይላል እንትኑ ፓራግራፍ ውስጥ ያለው ሰንተንስ her husband gave her a ቻሌንጅ ያቀረበላት ይላል። ምን እንድታረግ? to choose either their marriage ጋብቻቸው እንድትመርጥ or the children ይላል። ስለዚህ ቻሌንጅ አቀረበ ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ኮስችን ወይንም ደግሞ ሪኩዌስት ነው፣ ጥያቄ ያቀረበላት የሚል ይሆናል። ፋይናሊ ፈንድሬዚንግ የሚል ሀሳብ አለ። በተለይ in spite of ብሎ ነው የሚገልጸው። ብዙ ቻሌንጅ አጋጥሟት ነበረ አበበች ጉበና even if in spite of those challenges ማለት ነው። ምንም እንኳን ብዙ ቻሌንጅ ቢያጋጥማትም ብሎ ነው ፓራግራፉ የሚያወራው። መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ነው ፓራግራፍ 4 ላይ ነው in spite of all the challenges she encountered ያጋጠማት ችግር እንኳን ብዙ ችግር ቢያጋጠማትም እንኳን with hard work ጠንክራ በመስራቷ with innovative fundraising በማድረጓ and aid from different organizations ከተለያዩ ድርጅቶች ድጋፍ በማግኘቷ she built an orphanage ይላል። ገንብታለች። ይሄ ህፃናት ማሳደጊያው ነው የሚለውና እዚህ ጋር fundraising በማድረጓ ያለ ነው። ፈንድሬዚንግ የሚለው ጽንሰ ሐሳብ ምንን ነው የሚያሳየው ነው? ፈንድሬዚንግ የሚለው it shows what ምንን ያሳያል? according to the passage እንግዲህ ወደ ማዛመዱ ስንመጣ it shows fundraising የሚለው collecting financial support ይሆናል ማለት ነው። D collecting financial support የገንዘብ ድጋፍ ማሰባሰብ ይሆናል ማለት ነው። Okay, let's pass to the next one. Activity 2 ላይ እንመጣለን. The following words in column A are taken from passage 2 ነው። ላይኛው passage 1 ላይ ነው የተወሰደው። አሁን ደግሞ ከምሳሌስ ሮል ሞዴል ላይ hard working person ከሚለው የተወሰደ ነው። Match the words in column A with their antonyms ነው። አሁን ደግሞ ተቃራኒ antonyms ማለት words which have different meanings ነው። ተቃራኒ ትርጉም ያላቸው ቃላት ናቸው antonyms የሚባሉት። ስለዚህ እነሱን እናያለን ማለት ነው። Okay, the first one believed ይላል ፓራግራፍ 1 ላይ ምሳሌ believed ብሎ የሱን believe ነው የገለጸው ማለት እምነት የጣለበትን ነገር ነው ያወራው። ስለዚህ የዚህ ኦፖዚት የሚሆነው ደግሞ doubted ይሆናል፣ መጠራጠርን የሚያሳይ ነው። second like ስለ መውደድ ይናገራል። ስለዚህ detest ይሆናል። ይሄ ደግሞ detest ማለት መጥላት ማለት በጣም ከፍተኛ ጥላቻ detest ይባላል። third happy ደስተኛ መሆኑን ይገልጻል። የደስተኛ ተቃራኒ sad ነው፣ ያዘነ ይሆናል። illness በተለይ ምሳሌ believed ብሎ they would help people suffering from illness ይላል። ከኢልነስ በኢልነስ የሚሰቃዩ ሰዎችን ለማገዝ እምነት እንደጣለ ነው የሚያሳየው። illness ማለት ህመም ነው። so the answer should be what will be the answer? የኢልነስ ሄልቲነስ ይሆናል። እዚህ ጤንነት ይሆናል። ፑር ማለት አቅመ ደካማ መስራት አቅመ ደካማ የሆኑትን ነው የሚያሳየው። እዚህ ዌል ቱ ዱ መስራት የሚችል ይሆናል። እንትን አንቶኒሞ ተቃራኒው ሃርድ ላይፍ ጋር ያይዞ ስፔሻሊ ኢፍ ዊ ወርክ ሃርድ ብሏል። ጠንክረን ከሰራን ጠንክሮ መስራትን የሚያሳይ ነው። 6 so the answer should be የሃርድ እንትኑ ኢዚ ነው። ኢዚ ቀለል አድርጎ ነገሮችን ማየትን ቀለል አድርጎ መስራትን የሚያሳይ ነው። so number 6 so should be H ላይ ይሆናል። 7 light ይላል። light የተጠቀሰው what is dark tonight will be light in the morning የሚል ነው። ዛሬ ላይ ዳርክ የሆነ ጨለማ የሆነ ነገር ላይት ብርሃን ይሆናል ነው። ስለዚህ ብርሃን የሚል ነው ቃሉ የተሰጠው light number 7 so the answer should be dark ጨለማ የሚል ነው የሚሆነው። 8 responsible ኃላፊነት የሚሰማው የሚል ነው። so uncaring ነው፣ ኃላፊነት የጎደለው ለሌሎች ትኩረት የማይሰጥ ይሆናል። win ማሸነፍ ነው፣ ስለ ማሸነፍ ነው የሚያወራው። number 9 the answer should be lose ኪሳራ ወይም ደግሞ አለማሸነፍ የሚልን ያሳያል። finally hesitating ማመንታት፣ ነገሮችን ለመስራት ማመንታት የሚል ነው የሚያሳየው። ዲተርሚንድ መወሰን የሚል ኤ ላይ ይሆናል። so these are some antonyms እንግዲህ ተቃራኒ ትርጉሞችን በዚህ መልኩ እናያለን። the second part section 4 grammar ነው የሚሆነው። rule of language የቃላትን ህግጋት የምናወራበት ነው የሚሆነው። lesson week 26
day 3 ላይ lesson 7 it's about simple past passive ነው ስለ passive voice ነው የሚያወራው በነገራችን ላይ sentence it may be either active or passive ይሆናል active sentence የሚባል አለ ሁለተኛው passive ነው active ስንል the sentence in which the subject does the action ነው ባለቤቱ ድርጊት የሚፈጽምበት የአረፍተ ነገር አይነት active ይባላል passive ስንል ደግሞ simple past passive የምንለው ግን the sentence in which the subject receives the action በአንድ ባለቤት በአንድ አረፍተ ነገር ውስጥ ባለቤቱ ድርጊት ፈጻሚ ድርጊት ተቀባይ የሚሆንበት ነው passive ስንል በአረፍተ ነገር ውስጥ ባለቤቱ ድርጊት ተቀባይ የሚሆንበት የአረፍተ ነገር አይነት ነው ስለዚህ የዚህ አይነት አረፍተ ነገር ነው passive የምንለው ድርጊት ተቀባይ ለምሳሌ አጸዳ ብንል ልጁ the boy cleaned the house ብንል ልጁ ቤት አጸዳ ብንል active ነው because the subject is the boy in which he does the action ድርጊቱን የፈጸመው እሱ ነው the house was cleaned ብንል ግን ቤቱ ተጸዳ ብንል ቤቱ ድርጊት ፈጻሚ ሳይሆን ቤቱ ላይ ድርጊት ይፈጸማል ማለት ነው passive እንላለን so passive voice መሆኑን በአረፍተ ነገር ውስጥ ያለው ባለቤት ድርጊት የሚቀበል መሆኑን ለማሳየት ይሄን ፎርሙላ ማየት ይኖርብናል ቅርጹን ነው የምናየው verb to be የሚባሉ አሉ verb to be ማለት የመሆን ግስ የምንላቸው 8 አሉ is am are was were be being እና been የሚባሉ 8 አሉ ከነሱ አንዱ ይመጣና followed by plus ምን ይከተላል verb 3 ማለት the past participle form of a verb ነው verb 3 ሶስተኛ ቅርጹ ነው go went gone እንደምንለው write wrote written eat ate eaten ሶስተኛው ቅርጽ ይመጣል ማለት verb 3 ስለዚህ ይሄን ቅርጽ ይዞ የሚመጣ sentence that is known as passive ይባላል ይሄን ቅርጽ ይዞ ከሁለቱን ማሟላት አለበት verb to be ይመጣል ከዛ verb 3 ይመጣል passive ነው ማለት passive ነው ካለ አረፍተ ነገሩ subject to receive the action instead of doing ማለት ነው receive ያረጋል ድርጊቱን ይቀበላል እንጂ ባለቤቱ ድርጊት አይፈጽምም ማለት ነው ስለዚህ ሁለት አይነት ሰብጀክቶች ናቸው ያሉት door of the action አለ ድርጊት ፈጻሚ ሰብጀክት አለ ሰብጀክቱ ነው ደግሞ ድርጊት የሚቀበል አለ ማለት ነው ስለዚህ passive ስንል ድርጊቱን የሚቀበል ነው ማለት ነው so ስለዚህ form of passive ይሄን ይመስላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን የምናወራው እዚህ ጋር past passive ነው past ነው እያወራን ያለ ነው ከpast በፊት present passive የሚባሉ አሉ present passive ማለት is am እና are የሚባሉ verb to be present መጥተው followed by verb 3 የሚከተል ከሆነ present passive ነው የሚባለው ስለአሁን ነው የምናወራው እንጂ ስላለፈ አይደለም ስላለፈ ለማውራት past passive ለማውራት ቀጥታ የትኞቹን እንጠቀማለን ይሄንን እንጠቀማለን ማለት ነው እነዚህ past passive ይሄ ነው ቅርጹ was were plus verb 3 ማለት was እና were ከመጡ ከዛ verb 3 ከተከተለው past ነው በነገራችን ላይ መታወቅ ያለበት v3 to all tenses ነው ሁሉም ቴንስ ላይ passive ከሆነ verb 3 መምጣት ግዴታ ነው ከverb 3 በፊት ያሉት ናቸው የሚወስኑት እነዚህ verb to beዎች ናቸው የሚወስኑት whether it is talking about present ወይንም past እያወራ መሆኑን የምናውቀው በverb to beዎች ናቸው ማለት ነው verb to be እነዚህ is am are ከሆነ present እንለዋለን was were ከሆነ past እንለዋለን ከዚያ ውጭ ያሉም ቴንሶች በየ ቶፒኩን እናያቸዋለን ማለት ነው አክቲቪቲ 1 ላይ ስንመጣ in groups of 3 ሶስት ናቸው study the following sentences taken from passage 1 ከpassage 1 የተወሰዱ አረፍተ ነገሮች ናቸው እነሱን ሶስቱ ናቸው ተወያዩ ነው pay attention to the verbs written in bold በቦልድ እነዚህ የተጻፉትን attention ስጧቸው ነው የሚለው ለምሳሌ አበበች ጉበና was born on October 20 1935 ይላል was born ነው ያለው አሁን እሱ አበበች ጉበና የተወለደች እንጂ እሷ የወለደች አይደለም ማለት የተወልዳለች ነው እዚህ ጋር was born የሚለው passive ነው ያው ፓሬንቶስ ወላጆቿ ይታወቃሉ ማለት ነው በወላጆቿ እሷ ተገኝታለች ነው was born የሚለው was plus verb 3 ነው her father was killed ይላል አሁን አባቷ ተገደለ እንጂ እሱ ገዳይ አይደለም ማለት her father was killed during the second Italian war ነው በዚህ ተገሏል ነው ገዳዩ ማን ነው by somebody else ነው በሆነ አካል ተገሏል ማለት ነው she was raised by her grandparents ማለት ነው grandparents እሷን አሳድገዋል እሷ አሳዳጊ ሳትሆን እሷ በእነሱ ያደገች ናች was raised ማለት አድጋለች ነው ወይም ደግሞ እንድታድግ ተደርጋለች ነው she was married without her consent she was married አሁን ተድራለች ነው ተድራለች በማን
በወላጆቿ ነው በግራንድ ፓሬንትስ በነሱ ተድራለች ነው እሷ ዳሪ ሳትሆን ተዳሪ ናች ጋብቻውን የፈጸመች ነው እንድትፈጽም ተደርጋለች እንደማለት ነው ነምበር 5 አበበች heart was broken ይላል was broken የሚለው ልቧ መሰበሩን ነው የሚያሳየው ማዘኑን ነው የሚያሳየው ማለት ነው በሆነ ባየችው ሲቹዌሽን ልቧ ደምቷል ተሰብሯል ልቧ ተጎርቷል ሚልን ነው የሚያሳዩት ስለዚህ እያንዳንዳቸው እዚህ ጋር በቦልድ የተጻፉት ምን ነው የሚያሳዩት እያንዳንዳቸው እዚህ ጋር የተቀመጡት ሳብጀክቶቹ ለምሳሌ her father she እዚህ ጋር አበበች heart የሚለው እዚህ ጋር አበበች ጉበና በሙሉ እነዚህ ሳብጀክቶች ምንድናቸው ሪሲቨር ኦፍ ዘ አክሽን ናቸው ድርጊት ተቀባይ እንጂ ድርጊት ፈጻሚ አይሆንም ማለት ነው have you noticed that አያቸው all the verbs written in bold በደምቀው የተጻፉት ቨርቦች መሆናቸውን in the above sentences ከላይ ያለፉት አረፍተ ነገሮች ላይ are in the simple past passive voice past passive voice መሆናቸውን አወቃቸው ነው past መሆናቸው ቅድም እንዳልኳቸው either was ወይንም were plus verb 3 ነው የሚመጣው እዚህ ጋር ሰብጀክቱ ሲንጉላር ስለሆነ ሁሉም ላይ was ነው የመጣው ፕሉራል ቢሆን ኖሮ were ይሆን ነበር ማለት ነው activity 2 with your friend ይላችኋል ከጓደኛችሁ ጋር በመሆን compare the following groups of sentences እነዚህን group of sentences አነጻጽሩ ያላችሁ ነው what do the verbs in bold show ምን ነው የሚያሳዩትስ verb ውስጥ ያሉት እነዚህ በደምቀው የተጻፉት ቨርቦች ናቸው የሚላችሁ a Abel is told not to come late ይላል is told is plus verb 3 ነው I am given a cup of milk ይላል ደግሞ am plus verb 3 the students are advised to study hard ይላል በሙሉ ቀደም እንዳወራችሁ is am are እነዚህ verb to be present ነው የሚባሉት ከዚህ በኋላ ደግሞ told given እና advised የሚሉት ደግሞ verb 3 ናቸው ስለዚህ passive ነው ግን እነዚህ ምን ነው የሚያሳዩት present ናቸው ማለት ነው Abel is told ይነገራል ነው not to come late አርፍዶ እንዳይመጣ ይነገራል ሁሌ ይነገራል ማለት ነው I am given a cup of milk እሰጣለሁ ነው እንጂ ተሰጠሁኝ አይደለም ፓስት አይደለም the students are advised to study hard advised ማለት ይመከራሉ ምን እንዲያደርጉ to study hard ጠንክረው እንዲያጠኑ ነው እነዚህ የሁሌ habitual action አይነት ድርጊት እንጂ ፓስት የሆነ ሰዓት ላይ የተነገሩ መሆኑን የሆነ ሰዓት ላይ የተሰጠ መሆኑን የሆነ ሰዓት ላይ የተመከሩ መሆኑን አይደለም የሚያሳየው ማለት ነው whereas በአንጻሩ ደግሞ ፓስት ሲሆኑ ተመልከቱ Abel was told ማለት አቤል ተነገረው ነው not to come late አርፍዶ እንዳይመጣ ተነገረው መቼ yesterday ሊሆን ይችላል last year ሊሆን ይችላል last week ሊሆን ይችላል I was given a cup of milk አንድ ኩባያ ወተት ተሰጠኝ ነው መቼ an hour ago ከአንድ ሰዓት በፊት ሊሆን ይችላል yesterday ሊሆን ይችላል the students were advised ተመከሩ ነው to study hard መቼ አሁንም ታይሙ የሆነ past ላይ መሆኑን እንረዳለን ማለት ነው it's all about the passive voice እዚህ ላይ እንግዲህ ፓርት 2 እናቆማለን ቀጣይ ፓርት 3 ከቀጣይ አክቲቪቲዎች ጀምረን ለማየት ሞክራለን still then have a nice time